دوستوں، ایک حافظ قرآن عورت جس نے تقریباً 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، لیکن پھر بھی اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب کیوں آیا؟ اس کا شوہر خود یہ واقعہ بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، میری بیوی حافظ قرآن تھی اور اس نے تقریباً 100 بچیوں کو قرآن مقدس حفظ کروایا تھا، لیکن جب وہ وفات پا گئی، روز اس کی قبر پھٹ جاتی اور قبر سے دھواں نکلتا۔ میں روزانہ اپنی بیوی کی قبر بنواتا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، اس نے بھلا ایسا کون سا گناہ کیا تھا؟ میں نے اپنی بیوی کے گھر والوں سے پوچھا تو میری سالی روتے ہوئے مجھے کمرے کے اندر لے گئی اور مجھے ایسی چیزیں دکھائی کہ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میری شادی کو 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ میری بیوی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ شادی سے پہلے تقریباً 100 بچیوں کو قرآن حفظ کرا چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ میری بیوی کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور گئی ہے۔ وہ ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے گی، لیکن شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہمیں اولاد نہیں ہوئی۔ میں بہت زیادہ مایوس اور اداس ہو گیا تھا، لیکن میری بیوی اپنی مایوسی کو چھپا لیتی اور صبر کے ساتھ وقت کو گزارتی رہی، اور پھر وہ دن بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد کی خوشیاں عطا کی۔ میں اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھتا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ بیوی کی طبیعت کو دیکھ کر اللہ سے بہت دعائیں کی، مگر میری بیوی نہ بچ سکی، اس کا انتقال ہو گیا۔ سب جاننے والے افسوس کر رہے تھے، میں بہت غمزدہ تھا۔ جب غسل کے بعد تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور میری بیوی کی تدفین کر دی گئی۔ میرا بچہ میری بیوی کے گھر والوں یعنی میرے سسرال والوں کے پاس تھا، اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی موجود تھے۔ اس لیے اپنی بیوی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد جب میں گھر واپس آیا تو سیدھا میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنی بیوی کو یاد کرتے کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کے وقت میں نے خواب میں دیکھا میری بیوی بہت بری طرح سے رو رہی ہے۔ اس کو ایسے روتا ہوا دیکھ کر میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ خواب دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہوا، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کو ہمیشہ ہنستا اور مسکراتا ہوا دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح سے رونا مجھے بہت زیادہ پریشان کر گیا تھا۔ فجر کی نماز کا وقت تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ ویسے تو یقین تھا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی، پرہیزگار اور حافظ قرآن۔ میں نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا تو سب لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے میرا بیٹا لا کر مجھے دے دیا۔ وہ سویا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد میں قبرستان گیا اپنی بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، کیونکہ خواب کی وجہ سے میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا۔ جب میں قبرستان پہنچا تو دل خوف سے بھرنے لگا اپنی بیوی کی قبر کو دیکھ کر، کیونکہ اس کی قبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا، ایسا ہولناک عذاب کہ جسے میں دیکھ کر ڈر گیا۔ میری بیوی کی قبر پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے دھواں باہر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ! وہاں اتنی زیادہ تپش تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا رہنا مشکل تھا۔ کوئی بھی دوبارہ میری بیوی کی قبر بنانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ایک مزدور مانا، جسے 4 گنا پیسے دے کر میں نے قبر کو دوبارہ تیار کروایا۔ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ سب نے بیوی کی جدائی کا دکھ سمجھ کر مجھے حوصلہ دیا، جبکہ میں یہ سوچ کر پریشان تھا، آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میری بیوی تو بہت نیک تھی، حافظ قرآن تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہوا جا رہا تھا کہ آخر میری بیوی کی اصل حقیقت کیا تھی، جو اس پر اللہ تعالیٰ کا اتنا غضبناک عذاب آیا ہے۔ پھر جب مجھ پر میری بیوی کی حقیقت ظاہر ہوئی تو میرا کلیجہ ہی پھٹ گیا۔ میرا نام محسن ہے اور میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا۔ میرے گھر میں کل 4 افراد تھے، میں، میرے ماں باپ اور میرے والد کی بہن یعنی میری پھپھو۔ جب میں کالج میں تھا میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ہم 3 لوگ رہ گئے تھے۔ میری پھپھو اور ابا نے مجھے بہت ہی حوصلہ دیا۔
कुछ अरसे के बाद मैं संभल गया और कॉलेज जाना मैंने दोबारा शुरू कर दिया। जब मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई तो मेरी फुफ्फू और मेरे वालिद को मेरी शादी का शौक हुआ और मेरे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। मेरी फुफ्फू को अपने मरहूम शौहर के खानदान में एक लड़की का ख्याल आया जिससे उनका अक्सर मिलना जुलना था। सबका कहना था कि लड़की खूब संजीदा है, उसके माँ बाप नहीं हैं, वो सिर्फ 2 बहनें हैं और एक भाई है। उसने अपने दोनों भाइयों बहनों को खुद ही पाला है। वो नमाजी है, हाफिज़े कुरान है। वो घर में बच्चियों को कुरान पाक हिफ्ज कराती है, जिससे कमाकर वो अपना घर भी चलाती है। ये सुना तो मैं बहुत खुश हो गया और उससे शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी और फुफ्फू ने मेरी शादी उससे तय कर दी। उसने शर्त रखी, जब तक मेरे भाई और बहन की शादी नहीं हो जाती वो शादी के बाद भी उनकी माली मदद करती रहेगी। मुझे इस बात पर कोई ऐतराज न था। रिश्ता तय होने के कुछ अरसे के बाद हमारी शादी हो गई। मैंने जब पहली बार अपनी बीवी को देखा मैं उसका दीवाना हो गया। वो न सिर्फ अच्छी सीरत की मालिक थी बल्कि वो बहुत खूबसूरत भी थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने अपने फुफ्फू से उसके बारे में सुना था। उसने मुझे कभी भी किसी शिकायत का कोई मौका न दिया। बस सिर्फ औलाद की कमी थी। मैं बहुत मायूस था, लेकिन मेरी बीवी का सब्र देखकर मुझे हौसला मिल जाता था। शादी के 3 साल के बाद मेरे वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया। मैं बहुत बेसुकून हो गया था। मेरी बीवी मुझे हर वक्त अल्लाह की मेहरबानी और नेमतें गिनाती रहती। वो सब्र करने के लिए कहती। मैं हैरान था, वो इतना सब्र भला कैसे कर सकती है। खानदान के लोगों ने जीना मुश्किल कर रखा था। वो हर वक्त मेरी बीवी को बातें सुनाते। जब शादी को 6 साल का अरसा पूरा हुआ, अल्लाह तबारक तआला ने हमें औलाद की खुशखबरी अता की। हम तीनों मानो फिर से जी उठे थे। मैं और मेरी फुफ्फू मेरी बीवी का बहुत ख्याल रखते और एहतियात भी करते। मेरा बेटा बहुत ही खूबसूरत और सेहतमंद था, लेकिन मेरी बीवी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और आखिरकार वो वफात पा गई। ये सब कुछ मानो अचानक हो गया हो और मैं इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैंने और मेरी बीवी ने अपने बेटे को लेकर बहुत से मंसूबे बनाए थे। मेरी बीवी की कब्र पर जब मैं आया, अजाब देखकर मैं बहुत परेशान था, क्योंकि वो तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली थी। उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं थी। मुझे हैरत और सदमा था। मैं इतने सालों के बाद भी उसको नहीं जान सका। मेरी बीवी अगर कोई गुनाह कर भी रही थी तो क्यों आखिर मैं ना जान सका। शायद मैं उस गुनाह से उसे रोक लेता। उन दिनों घर में क्या चल रहा था मुझे कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं था। मेरा बेटा किसके पास था मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दिन रात दुआएं करता रहता। एक दिन मेरी फुफ्फू आई और कहने लगी, बेटा एक जरूरी बात कहना चाहती हूं। फुफ्फू की बात को सुनकर मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि मेरी बीवी को गुजरे अभी दिन ही कितने हुए थे। मेरी फुफ्फू मेरी दूसरी शादी के बारे में सोच रही थी। मैं गुस्से में आ गया और मैंने कहा, इतनी जल्दी मुझसे शादी की बात ना करें। उन्होंने कहा, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूं, मुझे और मेरे बेटे को अब नहीं संभाल सकती। जब मैंने ये बात सुनाई तो फुफ्फू ने कहा, ठीक है, अपना बेटा खुद संभालो या फिर उसको दे दो जो इसको दिन रात मां की तरह संभाल रही है। मैं हैरान था कि मेरे बेटे को भला कौन संभाल रहा है, क्योंकि मुझे तो लगता था कि मेरी फुफ्फू ही मेरे बेटे की देखभाल कर रही हैं। मैंने उनसे अपने बेटे की देखभाल के बारे में पूछा तो उनका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मेरे बेटे को कोई और नहीं, मेरी बीवी की छोटी बहन संभाल रही थी। फुफ्फू चाहती थी कि मैं उसी के साथ निकाह कर लूं ताकि बेटे को मां का प्यार मिल जाए, और मैं इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। लेकिन फुफ्फू का इसरार दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। वो हर रोज मुझे मेरा बेटा दिखाती जो बिल्कुल साफ सुथरा, सेहतमंद, खूबसूरत होता, और चाहती थी कि मैं अपनी बीवी की बहन से निकाह कर लूं और हमेशा के लिए उसे इस घर में रख लूं। मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया था और रात को आकर फुफ्फू की गुफ्तगू सुनता। फिर एक दिन फुफ्फू ने बताया कि मेरा साला अब मुल्क से बाहर जा रहा है।
मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में मुझे बताया था कि उसकी तालीम मुकम्मल हो गई है और वो नौकरी के लिए कहीं बाहर जाना चाहता है। मेरी बीवी भी अपनी जिंदगी में इसी कोशिश में थी कि उसका भाई कहीं बाहर चला जाए, पहले बहन की शादी हो जाए ताकि वो अकेली न रहे। जब उसके भाई का बाहर जाने के बारे में मैंने सुना तो उसकी बहन का ख्याल आया। मैंने सोचा अगर मैंने अभी भी इनकार किया तो मेरी साली मेरे बेटे को संभालने के चक्कर में जिंदगी भर कुंवारी बैठी रह जाएगी, या अगर उसकी शादी हो गई तो मेरे बेटे की देखभाल कौन करेगा, क्योंकि फुप्पू तो बीमार और कमजोर हो गई थी, वो मेरे बेटे की देखभाल नहीं कर सकती थी। मैं सोच सोच कर परेशान था और एक दिन मैंने फुप्पू को शादी के लिए हाँ कर दी। ये सुनकर वो बहुत खुश थी। उसके बाद मैं काम पर चला गया। मेरे जाते ही उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। जब मैं शाम को घर वापस आया तो मैं ये देखकर हैरान रह गया। फुप्पू ने निकाह की सारी तैयारियां कर ली थी। फुप्पू जानती थी कि मैं ये सब कुछ अपने बेटे के लिए कर रहा था। मैंने उसके लिए खुद को दूसरे निकाह के लिए तैयार कर लिया। निकाह हो जाने के बाद मैंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा, मेरी दूसरी बीवी क्या मेरी पहली बीवी की तरह खुश मिजाज और समझदार होगी या नहीं। मुझे कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं था। मैं नहीं जानता था मेरा दिल दूसरी बीवी से कभी मुतमईन भी होगा या नहीं। निकाह के बाद भी मेरा वही मामूल था। मैं सुबह के वक्त काम पर चला जाता और देर रात घर आकर चुपचाप सो जाता। मेरी दूसरी बीवी ने घर का तमाम काम संभाल लिया था। मेरा कमरा भी अब साफ सुथरा रहने लगा था। ना चाहते हुए भी अब मैं उसके बारे में सोचने लगा, क्योंकि मैंने उसको नहीं देखा था। मेरी पहली बीवी दीन की समझ रखती थी, इसलिए उसने अपनी बहन का मुझसे पर्दा करवाया था और मैंने आज तक उसको ठीक से देखा भी नहीं था। एक रोज जब मैं काम पर से जल्दी घर वापस आया, अपनी दूसरी बीवी को देखकर मैं हैरान रह गया। वो तो अपनी बहन से ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे उसकी तरफ मुतवज्जे किया वो उसके चेहरे पर पुरसुकून और नर्म तासुरात थे, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैंने उससे गुस्से से कहा, वो इतनी मुतमईन किस बात पर है? मेरा सवाल उसके लिए हैरान कुन था। वो हैरत और परेशानी से मुझे देख रही थी। मैंने उससे कहा, क्या तुम्हें अपनी बहन की मौत का जरा भी दुख नहीं है, जो उसकी जगह लेकर इतनी खुश हो रही हो, जबकि उसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में चली गई और न जाने उसकी आखिरत भी कैसी होगी, क्योंकि उसने कब्र में भी अजाब झेला था। मेरी बात ने जब उसके चेहरे के तासुरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो मुझे सदमे में देखती रही और रो पड़ी। उसे रोता हुआ देखकर मैं बौखला गया। रोते रोते उसने ऐसी बातें कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। वो बार बार यही कह रही थी। मुझे भी यही खौफ था कि बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा, और उसकी इस बात को सुनकर मैं हैरान रह गया, क्योंकि मेरी मरहूमा बीवी कुछ ऐसा करती थी जिससे उसकी बहन वाकिफ थी और वो उसे रोकती भी थी। जब मैंने तफसील पूछी तो परेशान हो गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी। मैंने सच जानने के लिए इल्तिजा की। उसने मुझे अपनी बहन की हकीकत बताई। उसने बताया कि मेरी बहन बहुत नेक लड़की थी। हाफिज़े कुरान होने की वजह से ज्यादा वक्त वो कुरान शरीफ की तिलावत में गुजारती थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक बच्चा बीमार हो गया। मेरी बहन ने कुछ आयात पढ़कर उस बच्चे पर दम कर दिया, जिससे बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया और हर तरफ मशहूर हो गया, वो नेक औरत है, वो नेक औरत है। उसके बाद तरह तरह के लोग हमारे घर आने जाने लगे। मेरी बहन तावीज के नाम पर कुरान की आयात लिख कर दे देती। वो लोग जो पैसे देते उससे हमारा घर चल रहा था, लेकिन मुश्किल वक्त के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। एक रोज अचानक मेरे भाई का एक गुर्दा फेल हो गया। उसके इलाज के लिए हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। हम बहुत ज्यादा परेशान थे। माँ बाप का साया तो पहले ही सर से उठ चुका था। बाप भी नहीं था जो कफालत कर सकता। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया। वो किसी लड़की से शादी करना चाहता था, मगर वो लड़की पहले से शादीशुदा थी। वो चाहता था कि उस लड़की की तलाक हो जाए
اور اس سے اس آدمی کی شادی ہو جائے۔ میری بہن نے انکار کیا، وہ ایسا کام ہرگز نہیں کرے گی، یہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن جب اس نے 1.5 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا تو میری بہن نے اپنے بھائی کی جان کو بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کرنے کا اقرار کر لیا، اور اس آدمی کی خواہش پوری ہو گئی اور ہمارے بھائی کا علاج بھی آسانی کے ساتھ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگ ہمارے گھر آنے جانے لگے، ناجائز مطالبے کرنے لگے، تعویذ بنواتے، ڈھیروں روپے دے کر جاتے۔ ایک روز میں نے چھپ کر دیکھا وہ تعویذ کیسے بناتی ہے، پھر جب میں نے کچھ دیکھا تو میں دنگ رہ گئی۔ میری بہن کاغذ پر قرآن کو غلط طریقے سے لکھ رہی تھی اور یہ کالا علم تھا۔ میں نے اپنی بہن کو روکنے کی کوشش کی، کہا کہ توبہ کر لو۔ اس نے کہا اگر میں ایسا نہیں کرتی ہمارا بھائی کب کا مر جاتا۔ میں نے کہا اس عمل سے بہتر ہے کہ ہمارا بھائی مر جاتا، مگر وہ یہ کام نہ کرتی۔ میں نے بہن کو بہت سمجھایا مگر اب وہ لالچ میں آ گئی تھی۔ وہ اتنی نیک تھی، اس نے روحانیت تک پالی تھی، لیکن پیسوں کی لالچ میں آ کر اس نے سب کچھ گنوا دیا۔ اس کی زندگی اچھی تھی، نمازی، پرہیزگار، مگر اس نے گناہ نہیں چھوڑا۔ میں ڈرتی تھی اس نے یہ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو مہلت نہیں دے گا، اور پھر وہی ہوا، اسے توبہ کرنے کی مہلت نہ ملی اور میرا کہا بھی سچ ہو گیا۔ میں یہ سن کر حیران تھا، جسے میں نیک سمجھتا رہا وہ پیسوں کی لالچ میں گناہ کرتی رہی۔ پھر آج وہی عذاب اس کی قبر پر آ رہا تھا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کالا علم کروانے اور کالا علم کرنے والے دونوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر سخت عذاب آئے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو ایسے حرام کاموں سے بچنے، نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان کو جادو ٹونے ٹوٹکے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔